करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जीवन अध्ययन वर्गर समस्त भाई भौणी मानक पई मांकर करुणा भिक्षा करुछे। आमे दीर्घ दिन हला आनंद संपर्क रे श्री अरविंदंकर प्रणीत दिव्य जीवन ग्रंथर 12तम अध्याय आनंद रूपम जद विभाति समाधान द डिलाइटफुल एक्जिस्टेंस दि सॉल्यूशन अध्यायटी पढ़ी आसुचंती। आमे गत थर यार 15-16 अध्याय पैराग्राफ आलोचना करथिले। आज आमे 16 पैराग्राफ रो गोटे धारणा नेला परे आमे आज नूतन जो अध्ययन 17 पैराग्राफ को गति करिवा। प्रकृत रे यही अध्याय रे समुदाय 18टी अध्याय रही। यही शेष अध्याय रे ही श्री अरविंद यही अध्याय रो समग्र विषयटी को शेष पैराग्राफ रे समग्र अध्याय रो जो पूरा निर्यासटी को प्रकृत रे प्रकाश करिसेंती। आपण जेतेबेले ता मध्य को प्रवेश करिवे देखिवे आमे केबे जीवन रे सेही भली धाड़ी गुड़िक बा सेही भली कथा गुड़िक संभव आमे भाबी परिवा नाही। मु भाबुची समग्र अध्यात्म जगतर गोटे अति चारिस्मेटिक अत्यंत चमकप्रद अत्यंत पुलकप्रद गोटे अनुभूति आमर हम जितेबाला आम ये अध्ययन मध्य को प्रवेश करवा। आम समस्ते पढ़ीचु जे जितेबले आम समर्पण जरिया रे आम अहंटी को ये विश्व भितर समर्पण कर दे परिबा विसर्जन कर दे परिबा ताहले जो आनंदटी सर्वगत होइकी रही यूनिवर्सल होइकी रही सच्चित आनंदंकर प्रतिभासर आनंद ताको आमे जानी परिबा। ऋषि माने वेदांतर ऋषि माने ये भली ज्ञान को सर्वसमक्षरे रखिथिले एवं सुख दुख नारे जो प्रकार अपूर्ण स्पर्श बा एक विकृत स्पर्श आम पाखरे रही ता उभय प्रति आमे निर्लिप्त रही परिबा निरपेक्ष रही परिबा एवं आमे जो को स्पिरिचुअल डिसिप्लिन कहूँ जो गुड़ाक आध्यात्मिक श्रृंखला तार प्रत्यक्ष और स्वाभाविक परिणाम है जे आपण ये भली गोटे निर्लिप्तता मध्य को प्रवेश करिबा जो थिरे सुख प्रति आग्रह भी नथिबो दुख प्रति भी गोटे भय भी नथिबो। तेणु सुख दुख उपेक्षार यही त्रिविध कंपन को आमे आनंद रे रूपांतरित करि परिबा संभव एवं यह सहज बोली श्री अरविंद कहउचंती एवं पुणी कहउचंती जे यही कथाटी को करिवा पई आपण सुख दुख और निरपेक्षता अनुभूतिर ऊर्ध्व को उठिवा पई जेउ पद्धति देकी जिबे ता होछि वेदांतर मार्ग। से वेदांतर मार्गटी होछि विश्व दृष्टि। आम समस्तंक पाखरे आम अहंकार कारणरू गोटे व्यक्ति दृष्टि ही रही। आमे सबु बेले गोटे एकाथरे गोटे संकीर्ण दृष्टिकोण आम व्यक्ति चेतना को नहीं बंचु आम व्यक्तिगत सुविधा असुविधा भल मंद आमर मान अपमान यही कथा गुड़ी को नहीं आमे बंचु थाउ। किंतु जगतटी किपरि तैयारी होछि जगत तैयारी होछि एक अनंत असीम तत्व अनंत से पुणी अविच्छेद्य से पुणी सर्वानंदमय। तेणु सेटा केतेबेले आसीबो ना जेतेबेले जनकर चेतना सेतिकी विशुद्ध हेई परिबो। तेणु विशुद्ध आत्मचेतना रे ई सर्वानंदमय अविच्छेद्य अनंत विशुद्ध सत्ता को आमे अनुभव करि परिबा। तेणु आमे किंतु समस्ते अछंती जड़ जगतर भूमि रे। तेणु ई जड़ जगतर भूमि रे आमे देखुचु जे आनंदटी प्रथम अवस्था रे संवृत्त होइकी रही माने लुचिकी रही। से कथाटी को श्री अरविंद ये भली कहिथिले पैराग्राफ 16 द्वितीय धाड़ी रे एन इनफाइनाइट इंडिविजुअल एक्जिस्टेंस ऑल ब्लिसफुल
in its pure self, consciousness moves out of the fundamental purity into the varied play of force, that is consciousness, into the movement of Prakriti, which is the play of Maya. The delight of its existence is at first self gathered, absorbed, समाहित होकर रही subconscious अवचेतन भितर रही in the basis of the physical universe. এই जो आम देखुचु भौतिक विश्व से विश्वर आधार गोटे जड़ भितर आनंदर तत्व रही कि आम जापारु कि जापारन किंतु से जड़ भितर जिते शरीर आसूसी से किसी स्पंदन नहीं आसूसी जिते प्राण आसूसी से आहरी बड़ स्पंदन नहीं आसूसी जिते मन तैयारी होची से आनंदर अनुभूति आहरी सूक्ष्मतर हो उठुची अर्थात सेतेबेले आनंदटी गोटे गोटे समरस स्पंदनर गोटे विपुल उच्छ्वास उच्छ्वसित हो उठुची जितेबेले आम इंद्रिय आम मन आम प्राण से आनंदटी को अनुभव करिपारुछंती। आज जदि आम देखा जे आम गोटे इंद्रिय संवेदनार स्तर को जो उत्तीर्ण होइछु एटा किसी कम बड़ कथा नुहे। आम जदि इटा होते पत्थर होते कांथ होते काठ होते आम कौन सतरे सुख दुख को जो तीव्रतार सहित अनुभव करते तेणु उल्लास बा आनंद सुख दुख उपेक्षा जहाँ कि आसूसी से सबू रूपायतन रे चित्शक्ति जो विश्वव्यापिनी महाशक्ति रही यहाँ हूँ गोटे लीला भितर आसूसी आउ से ही जड़ होती सी भी चेतन होती सी भी विश्वगत होती सी भी विश्वतीर्ण होती तेणु ये जावतीय स्पंदन तांकठारु व्यापी आमे कौन करूँ ना तांकरी स्पर्श जिते मन बा आमर आम ठारू भिन्न गोटे संवेदना आम पाखक आसूची आमे तार अभिघात स्पर्श तार आघात स्पर्श उद्वेलित होकरी आमे कौन करूँ ना गोटे कंपन भितर को प्रवेश करूँ एवं आमे बेले आज जो भाविचु सुख भी आमे जानू दुख भी आमे जानू आउ दुख भितर मनीषर मुक्ति नहीं बोली आमे जो भावी बसीचु कथाटी से भली नुहे किंतु कथाटी या जे दिने ना दिने पूर्ण सच्चिदानंदंकर सचेतन प्रकाश ये जगत रे हेबो एवं सेटा केमिति हेबो ना of the force of consciousness in the form and from its exposure to shocks of the universal force which it finds alien to it. आज आम जहाँ को विजातीय मन करछु जे आम ठारू अलगा बोली मन करछु आम ताको बाहरु आसीछु बोली मन करछु आउट ऑफ हार्मनी with its measure तार परिमाण तार मान दृष्टिकोण जितेबाला सब किसी स्थिर हो फाइनाली द कॉन्शियस एमर्जेंस ऑफ फुल सच्चिदानंद इन इट्स क्रिएशन बाय यूनिवर्सालिटी ये विश्वगतता को लेकिन ये सर्वमयता को नहीं दिने गोटे चेतनार अभ्युदय हम सच्चिदानंद रूप से केमिति ना बाय इक्वालिटी से आनिब आम भीतर को समता बाय सेल्फ पोजिशन स्वप्रतिष्ठता एंड कनक्वेस्ट ऑफ नेचर प्रकृति उपरे मध्य गोटे विजय से आनिब। आज प्रकृति आम पाई दुखर कारण है माँ सब कहते प्रकृति आमको सहयोगी हम तेणु ये जो प्रकृति उपरे विजय हम दिस इज द कोर्स एंड मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड ये जो जगत जो तार जो परिणाम अच्छी तार धारा अच्छी आम जगतरा को जेहेतु बुझुनु आम भावुँ यहाँ बोधे डिस्ट्रक्शन आड़ को जाऊँगी प्रलय हाँपाई या बारंबार सृजन हम बारंबार विलय हम ये गोटे धारणा आम पाखे रही किंतु प्रकृत आम जदि भल भाव चिंता करवा जे सच्चिदानंदंकर प्रकाश सतर प्रकाश हो एवं चित्र चेतनार भी प्रकाश हो जहाँ भी हो सारी एवं आनंदर मध्य प्रकाश हम से सार्वभौम हम अखंड हम ये गोटे धारा ये जगत गति करे तेणु आज आम नूतन जहाँ पढ़ा पैराग्राफ 17 को गति करुँच से कथा लिखाई इफ इट देन बी आस्क्ड व्हाई द वन एग्जिस्टेंस शुड टेक डिलाइट इन सच ए मोमेंट
The answer lies in the fact that all possibilities are inherent in its infinity, and that the delight of existence in its mutable becoming, not in its unmutable being, lies precisely in the variable realization of its possibilities. ଦୀର୍ଘ ଧାଡ଼ି ଆମେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ତା ୱାନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ସିଏ ବିଶ୍ୱ ପରିଣାମରେ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି? ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦେନ୍ ବି ଆସ୍କଡ୍ ହ୍ୱାଇ ଦି ୱାନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଶୁଡ୍ ଟେକ୍ ଡିଲାଇଟ୍ ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ମୋମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଧାରାରେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱର ସେଇ ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ତା କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି? ତାହେଲେ ଦି ଆନ୍ସର୍ ଲାଇଜ୍, ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍, ଉତ୍ତର ଏଇଆ ଆସିବ ଯେ ସେହି ଅନନ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ ଇନହେରେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଇନଫିନିଟି, ଏ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ସମ୍ଭାବନା, ପସିବିଲିଟିଜ୍, କାହାର ସମ୍ଭାବନା? ନା ସତ୍ର ସମ୍ଭାବନା, ଚିତ୍ର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସମ୍ଭାବନା। এই ସମ୍ଭାବନାଟି ସେହି ଅନନ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଇନହେରେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇକି ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ କେଉଁଠି ରହିଛି? ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ମ୍ୟୁଟେବୁଲ୍ ବିକମିଂ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମ୍ଭୂତି ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ସେଇଟା ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ନା। ଆପଣ ସଂସାର କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟୁଟେବୁଲ୍ ବିକମିଂସ। ଆମେ ସବୁ ବଦଳୁଛୁ, ଗଛପତ୍ର ବଦଳୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ି ମାଟି ପଥର ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ସବୁକିଛି ବଦଳୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶ ଜଗତର ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଟେବୁଲ୍ ବିକମିଂସ, ଆଉ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ତାହେଲେ ସେଇ ସମ୍ଭାବନାଟି କେଉଁଠି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ନଟ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଇମ୍ୟୁଟେବୁଲ୍ ବିଙ୍ଗ, ସେଇ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ ଭିତରେ ହୁଏତ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନୁଭବର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆଣିବେ? ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଲୋକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆଧାରଟି କ'ଣ? ଆନନ୍ଦଟିକୁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆଧାର ହେଉଛି ପ୍ରାଣ, ଜୀବନ। ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆପଣଙ୍କର ମନ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ଏଇମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଧରନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା, ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମେରା ବାହାରିଥିଲା, ସେ କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରୁଥିଲା? ନେଇପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ୍ୟାମେରାର କେତେ କେତେ ସଂସ୍କରଣ ହେଲାଣି, ଆଉ ଆଜି ବି ଆମେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛୁ। କେତେ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠି ପାରୁଛି, ଅନ୍ତରିକ୍ଷରୁ ଫଟୋ ଉଠି ପାରୁଛି, କେତେ ଦୂରରୁ। ଆଜିର ଯୁଗରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ବି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ନେଇପାରୁଛୁ। କାରଣ ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପ୍ରାଣ, ଆମ ମନ, ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦର ସମ୍ବେଦନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ ଯେତେ ପରିସଂସ୍କରିତ ହେବେ, ଯେତେ ଯେତେ ମାର୍ଜିତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ, ଆନନ୍ଦଟି ସେତେ ଧରାପଡ଼ିବ। ଆନନ୍ଦକୁ ଧରିବାର ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏଇଟା, ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଆଧାର ହେଉଛି ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇମ୍ୟୁଟେବୁଲ୍ ବିଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁଟା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ତା, ଯଦି ସେଇଭଳି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଆମେ ତ ଜାଣିବୁ, ସେ ତ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ଆଉ ସେ ତ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍, ସେ ସେଇଭଳି ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତା ଏଠି ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠୁ ଆସନ୍ତା? ଆନନ୍ଦ ଧରନ୍ତା କିଏ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଟେବୁଲ୍ ବିକମିଂ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ଭୂତି ହେଇଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ସେଇ କାରଣ ରହିଛି ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତ। ଲାଇଜ୍ ପ୍ରେସାଇଜଲି ଇନ୍ ଦି ଭେରିଏବୁଲ୍ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ପସିବିଲିଟିଜ୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଇ ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି? ନା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରେସାଇଜଲି ଇନ୍ ଦ ଭେରିଏବୁଲ୍ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ପସିବିଲିଟିଜ୍। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବନା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥାଉ, ଜଗତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥାନ୍ତା, ମାନେ କ'ଣ ଥାନ୍ତା ବା ନଥାନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ ତ ଜାଣି ହେଉନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଥାନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି ମ୍ୟୁଟେବୁଲ୍ ବିକମିଂଟା,
ସେଟା ପୁଣି ପୁଣି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନେଉଛି, କେତେ ଗଛ କେତେ ପତ୍ର, ଗୋଟେ ଗଛରେ କେତେ ପତ୍ର, କେତେ ମଣିଷର କେତେ ପ୍ରକାର ପରିଭାଷା, କେତେ ଭାଷା, କେତେ ପ୍ରକାର ତାର ଶରୀରର ଗଠନ, କେତେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାର ପ୍ରଣାଳୀ, କେତେ ପ୍ରକାର ତାର ପ୍ରତିଭା, କେତେ ପ୍ରକାର ତାର ଗୁଣ। ଏଇଟା କ'ଣ ଅନନ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ଏ ଅନନ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ଯଦି ଥରେ ଆପଣ କଳନା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚେତନାଟି ବିଶ୍ୱାୟିତ ହେଲାଣି ଏବଂ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଆନନ୍ଦରେ ସମ୍ଭାବନାଟି ସେଇଠି ରହିଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ବହୁ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବାରୁ ତ ଆମେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁ ସମୟରେ ଆମର ସେଇ ସଙ୍କଟଟା ହୁଏ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମୋର ଏକ୍ସ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ସିଏ ମୋତେ ସହିପାରୁନାହିଁ, ସିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହିଁ, ସିଏ ମୋତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛି, ସିଏ ମୋତେ ଛୋଟ କରି ଦେଖୁଛି, ମୋତେ ସେ ଈର୍ଷା କରୁଛି, ମୋତେ ହିଂସା ଆଚରଣ କରୁଛି, ମୋତେ ଅପମାନ କରୁଛି। ଆମେ ସେଥିରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଗକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଅହଙ୍କାରର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ, ଆମ ନେରୋନେସ୍ର, ଆମ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ହେବା, ଯେତେବେଳେ ମହାଚେତନାକୁ ଧରିପାରିବାର ଗୋଟେ ପରାକାଷ୍ଠା ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି ହେବ। ଏଇ ସମ୍ଭାବନାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେ ଏଇ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଭିତରେ, ଏଇ ଭେରିଏବଲ୍ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ପସିବିଲିଟିଜ୍, ଏଇ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଭିତରେ, ଏଇ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଜି ତାରିଖରେ ଡିସ୍କର୍ଡାଣ୍ଟ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଆଉ ଡିଭିଜିବଲ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ବାଧା ବନ୍ଧନ, କେତେ କେତେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, କେତେ ଅବନତି, କେତେ ପତନ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କେତେ ଛକାପଞ୍ଝା, କେତେ ରାଜନୀତି, କେତେ ଖେଳ ଭିତରେ ଜୀବନ ଫସିକି ରହିଛି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି and the possibility worked out here in the universe of which we are a part। ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସେହି ସମ୍ଭାବନାଟି ଏଇ ବିଶ୍ୱରେ ୱାର୍କଡ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି, ରୂପାୟିତ ହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ which we are a part, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ତାର ଅଂଶ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ନିଜ ପାର୍ଟଟା ଖୋଜି ପାଉନୁ, ଆମ ଭୂମିକାଟା କ'ଣ ଖୋଜିକି ପାଉନୁ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଜଗତରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱଲୀଳାରେ ଆନନ୍ଦର ସମ୍ଭାବନାକୁ, ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦର ବିରାଟ ପ୍ରକାଶକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ସେଇ କାମ ହିଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ପ୍ରକାଶ ହେବ। ତାହେଲେ of which we are a part begins from the concealment of Sachidananda in that which seems to be one opposite। এই ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନା କନସିଲମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୁକ୍କାୟିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଛୋଟବେଳେ ଲୁଚାପୁଚି ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ ନା, ଲୁଚାପୁଚି ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯିଏ ଲୁଚି ଥାଏ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ପିଲାଟି ଠ ଠ ହେଇକି ହସେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଯଦି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନୀ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଯିବ, କିମ୍ବା ତାକୁ ପୃଥିବୀର ରାଜା ଘୋଷଣା କରିଦିଅ, ସେ ସେତିକି ଖୁସି ହେବନି। ଯେ ଗୋଟେ ଲୁଚିଥିବା ତାର ଭାଇ କି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘର କୋଣରୁ ପାଇଯାଏ, ସେ ଯେତିକି ଖୁସି ହୁଏ। ତେଣୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଆଜି ଆମ ସହିତ ସତେ ଯେପରି ଲୁଚାପୁଚି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୁଚିକିରି ରହିଛନ୍ତି, କନସିଲମେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ, ଆଉ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିମ୍ସ ଟୁ ବି ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଅପୋଜିଟ୍। ମାନେ ଏଠି ତ ସିଏ ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭିତରୁ ଏ ସବୁର ସୃଷ୍ଟି, ଏ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି, ଆମର ବି ସୃଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ଉପସ୍ଥିତି, ଆମ ଜୀବନରେ ବେଦନାର ଉପସ୍ଥିତି, ଆମ ଜୀବନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପସ୍ଥିତି, ଏସବୁ କଥା କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି? ଅପୋଜିଟ୍। କାହିଁ ଗଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ? ସେ କିଏ ଯେ ଆନନ୍ଦର ଲୀଳା କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଇକି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ଯେ ଖାଲି ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଲୁହ ବୋହୁଛି, ଖାଲି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସିକ୍ତ ହେଇକି ବଞ୍ଚୁଛି। କେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଭିତରେ ମଣିଷର ଜୀବନଟି ବିତେ। ଆମେ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ, କେତେ ଘନଘଟା, କେତେ ବିବାଦ, କେତେ ମନ କଷ୍ଟ, କେତେ କ'ଣ ଭିତରେ ଜୀବନ ଚାଲେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ, କେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ଆମ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ଜୀବନ ସବୁକିଛି ଯେଭଳି ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅପୋଜିଟ୍। ଏବଂ ସିଏ ବିପରୀତ ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ସ ସେଲ୍ଫ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଇଭିନ୍ ଏମିଡ୍ ଦି ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅପୋଜିଟ୍। ଏଇ ବୈପରୀତ୍ୟ ଭିତରେ
এই ବୈପରୀତ୍ୟ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ଦୁଃଖ ଆମ ଜୀବନରେ ସପରି ଗୋଟେ ସତ୍ୟଟି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ, ତଥାପି ମଣିଷ ଗୋଟେ କିଛି ଖୋଜୁଛି ନା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛି, ସେଇ ଆନନ୍ଦର ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛୁ, ନିଜକୁ ଖୋଜିବାର ପ୍ରୟାସ ଭିତରେ ରହିଛୁ। ନିଜ କିଏ ନା ନିଜେ ତ ସେଇ ସଚିତ ଆନନ୍ଦ, ଆମେ ତ ସେଇ ନିଜେ ସଚିତ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଖୋଜୁଛୁ, ନିଜକୁ ଖୋଜୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ଲୀଳା। ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ବିଙ୍ଗ loses itself in the appearance of non-being। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ବିଙ୍ଗ, ଅନନ୍ତ ସତ୍ତା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି? ଅସତର ପ୍ରତିଭାସ ଭିତରେ। ଆମେ ଯାହାକୁ ନନ୍ ବିଙ୍ଗ କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଅସତ କହୁଛୁ, ଯାହା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଅନସ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ଅନସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ଏ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ମହାକବି ହିଁ ଏ କଥା ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣ ଯିଏ ଆମେ ଯଦି ତା ଭିତରୁ ଧାଡ଼ିଏ କଥା ବି ବୁଝିପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଖୁସି ହେଇଯିବା ଦରକାର ଯେ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରଜ୍ଞାର ମହାଲୋକ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଅସମ୍ଭୂତି ବୋଲି ଜାଣୁ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଅସତ ବୋଲି ଜାଣୁ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଅପ୍ରକାଶିତ ବୋଲି ଜାଣୁ, ସେଇ ଅପ୍ରକାଶଟିକୁ ଅନନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକର ବିପରୀତ, ସେପରି ନୁହେଁ। ଆଲୋକର ଅଭାବ ହିଁ ଅନ୍ଧକାର, ତେଣୁ ଆଲୋକ ହିଁ ଅନ୍ଧକାରର ନିର୍ମାତା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସମ୍ଭୂତି, ସେଇ ଅନନ୍ତ ସତ୍ତା ନିଜକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସତର ପ୍ରତିଭାସ ଭିତରେ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। and emerges in the appearance of the finite soul। ସେ ଆଉ କେଉଁଠି ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟୁଦୟ କେଉଁଠି ହେଇଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ସୀମାବଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ସୀମାବଦ୍ଧ ଆତ୍ମା, ସୀମାବଦ୍ଧ ଫାଇନାଇଟ୍ ସୋଲ୍। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଅସୀମ ଆସିକି ସୀମା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ଏ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ? ତେଣୁ ସେଇ ପରମ ଚେତନା, ସେଇ ମହାନ ସତ୍ତା, ସେଇ ଆନନ୍ଦ, ମହାନନ୍ଦ, ସିଏ ଆସିକି ଆମ ଭିତରେ ସଂଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆତ୍ମା, ଆମର ଫାଇନାଇଟ୍ ସୋଲ୍ ହେଇକି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଅସୀମ ଚିତ୍, ଇନଫାଇନାଇଟ୍ କନସିୟସନେସ୍, ସେ ଅସୀମ ଚେତନା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା loses itself in the appearance of the vast indeterminate inconscience। ସେଇ ପରମ ଅନନ୍ତ ଚେତନା ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚେତନତାର ବିସ୍ତୃତି ଭିତରେ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପରମ ଚେତନା, ସେଇ ଅତିଚେତନା ହିଁ ନିଶ୍ଚେତନା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତିଚେତନା ନିଶ୍ଚେତନାର ଅବତାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଜଡ଼ ଜଗତରେ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚେତନ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ବା ନିଶ୍ଚେତନ ମଣିଷ ତ ନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚେତନ ଜଡ଼ ବି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚେତନ ଗୋଟେ ନନ୍ ବିଙ୍ଗ ବି ହେଇପାରେ, ବା ଯାହା ଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ, ଜଡ଼ର ଗୋଟେ ରୂପ। ତେଣୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ କିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଇନଡିଟର୍ମିନେଣ୍ଟ ଇନକନସିୟସ୍ ନିଶ୍ଚେତନତା ଭିତରକୁ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଚେତନା ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ ପ୍ରବେଶ ତ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏମର୍ଜେସ୍ in the appearance of the superficial limited consciousness। ଏବଂ ସେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ପୁଣି ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ନା ଗୋଟିଏ ବହିରଙ୍ଗ ସୀମିତ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି। appearance of a superficial limited consciousness। ବହିରଙ୍ଗ ସୀମିତ ଚେତନା କାହାର ଅଛି? ମଣିଷର ଅଛି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଗଛର ରହିଛି, ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ସୁପରଫିସିଆଲ ଲିମିଟେଡ଼ କନସିୟସନେସ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଅନଲିମିଟେଡ଼, ଯିଏ ଇଲିମିଟେବଲ୍, ସେ ହିଁ ଲିମିଟେଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ, ଯିଏ ଅତିଚେତନା ସିଏ ଯେଭଳି ନିଶ୍ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ସଷ୍ଟେନିଂ ଫୋର୍ସ loses itself in the appearance of a chaos of atoms। এই ଅନନ୍ତ
जो अनंत जो सेल्फ सस्टेनिंग माने जी निजको धारण करि पारुथवा सेल्फ सस्टेनिंग निजको संपूर्ण रूपे धारण करि पारुथवा असीम शक्ति निजको परमाणु गुड़िकर अराजकता भितर हजई देइछन्ति केओस इन एटम्स इठी एटम माने किए कहा सहित मिसिया पई संघर्ष करुछि केही स्थिर भाव रही पारु नांती एवरी एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट जो माने एटॉमिक थ्योरी जानती से माने जानती जो सबु एटम गुड़ी बड़ा एक्साइटेड स्टेट रे थांती से माने केमिकल बॉन्डिंग तैयारी करिया पई चाहतांती सम कहारी गोटे स्टेबल अवस्था न थाए समस्ते गोटे वाइब्रेटिंग मोड रे थांती किते सूक्ष्म स्तर रे परमाणुर तत्व भितर जो माने जानिछन्ति सूक्ष्म ज्ञान से माने देखुछन्ति जे केओस ऑफ एटम्स भितरे किए आसिछन्ति से निजे से सेल्फ सस्टेनिंग फोर्स से असीम शक्ति से आसिक से निजक हजई देइछन्ति खाली हजई दउनांती पुणी से भी पुणी अभ्युद होचन्ति एमर्ज करचन्ति कोठी एमर्जेस इन द अपीयरेंस ऑफ द इनसिक्योर बैलेंस ऑफ ए वर्ल्ड ये जगतर जो असुरक्षित भारसाम्यता भितर से जगतटी प्रवेश जगत से आसिक पुणी आविर्भाव होइछन्ति यही जगत रे सब किछि इनसिक्योर एटी किछि स्थायी नुहे एटा एबे अछि काली नाही एटा सब किछि परिवर्तनशील एटी किछि जेते एटर्निटी नाही तेणु एही भली गोटे असुरक्षित भारसाम्य बिहीन जगत रे सी आसिकी अभ्युत होइछन्ति पुणी कोन होछि इनफाइनाइट डिलाइट लुजेस इटसेल्फ इन द अपीयरेंस ऑफ एन इनसेंसिबल मैटर अनंत आनंद निजको हजई देइछन्ति लुजेस इटसेल्फ इन अपीयरेंस ऑफ एन इनसेंसिबल मैटर बोधहीन चेतनाहीन जड़ भितरे यही महानंद आसिकी हजि जाइछन्ति संगुप्त हो जाइछन्ति पुणी अभ्युद हब कोठी केमिति अभ्युद हब एंड एमर्जेस इन द अपीयरेंस ऑफ ए डिस्कॉर्डेंट रिदम ऑफ वेरिड पेन प्लीजर एंड न्यूट्रल फीलिंग लव हेट्रेड एंड इंडिफरेंस से कहा भितरे आसिबे गोटे डिस्कॉर्डेंट कहले एकत्वहीन गोटे छंद कहार ना ये जो भेरिट बहु बहु बा वैचित्रमय दुख सुख बा निरपेक्ष अनुभूति ये प्रेम घृणा उदासीनता भितरे से निजको एमर्ज करछन्ति ताले आमे जो ये दीटा जिनस पढ़ुचे गोटे शब्द हूँ लूज आ गोटे शब्द है एमर्ज ताले सेही असीम निजको हजई दौरान पुणी से निजको आउ टिके लिमिटेड वे रे खोजी आणुचन्ति अभ्युदय होचन्ति ताले एटा कोन जो कथाटी को कहा जाइथिला श्री अरविंदଙ୍କ दर्शन रे इनभल्यूशन आ इनभल्यूशन रो पर्याय रे सेही महाशक्ति निजको क्षुद्र कर हजि जाउचन्ति पुणी ता भितर हजि जाइथिबा जिनसटी जेतले खोजी आणुची बा अभ्युदय होउची से गोटे लिमिटेड फॉर्म रे आसी जाउची ताहले सेही अनंत सत्ता से परम प्रभु किभଳି हजि जाइछन्ति ए विश्वगत अवस्था गुड़िकरे एवं से पुणी किभଳି निजको अभ्युदयर मार्ग रे नौछन्ति उद्वर्तनर मार्ग रे नौछन्ति विवर्तनर मार्ग रे रोछन्ति आमे से कथा आलोचना करथिले पुणी श्री अरविंद कहउछन्ति जे द इनफाइनाइट यूनिटी होचन से अनंत एकत्व लुजेस इटसेल्फ इन द अपीयरेंस ऑफ द केओस ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ये बहुतर अराजकता भितर हजि जाउछन्ति बहुतर अराजकता भितर जेतरे मनीष आमे कहूँ मनीष हेले सब भगवानंकर प्रतिभू परमात्मांकर प्रतिभू किछि आमे अनुभव करि परजे एटी केओस ऑफ मल्टीप्लिसिटी रही अर्थात ये जो बहुतर अराजकता रही किए कौन भावुची किए कौन चिंता करुची किए कौन भल पाए किए कौन को भल कहे किए को गुणटार धारण करिछि किए को प्रतिभा रही किए केते रूप ग्रहण करे किए कौन तार स्वाद कौन तार चिंता ये सब जब मिलामिशा करेंगे गोटे डिस्कॉर्डेंट लगे निहाती आम देखु केओस अच्छी आउ केवल से हजि जाना पुणी थे अभ्युदयर मार्ग भी आसुंच एमर्जेस इन ए डिस्कॉर्ड ऑफ फोर्सेस से पुणी थे गोटे
ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟି ଏକତ୍ୱହୀନ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ନିଜକୁ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏବଂ ଏଣ୍ଡ ବିଙ୍ଗସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସିକ୍ ଟୁ ରିକଭର୍ ୟୁନିଟି ଏବଂ ସେମାନେ ଏକତ୍ୱଟାକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମଣିଷମାନେ ଏକତାବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସୋ ଫନି। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ କାମ କରୁ। ଆମେ କେମିତି ୟୁନିଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନା ବାଇ ପୋଜେସିଂ କବଳିତ କରି। ଗୋଟେ ସମ୍ରାଟ ଥିବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବାକି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ଏକତ୍ୱ ଆଣିବେ। 100ଟା ରାଜା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ନାହିଁ, ଜଣେ ବଡ଼ ରାଜା ବାହାରିବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଜେସ୍ କରିନେବେ, କବଳିତ କଲା ପରେ ଏକତ୍ୱ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ କାମ କରୁ। ଆଉ କ'ଣ କରୁ ନା ଡିଜଲ୍ଭିଂ, ଯଦି ବେଶୀ କଥା ନ ମାରିଲା ଆମେ ତାକୁ ମାରି ପକାଇବା, ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦେବା, କବଳିତ କରିଦେବା, ତାକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବା। ଆଉ କେଉଁ ବାଟରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନା ଡିଭରିଂ ଇଚ୍ ଅଦର୍, ତାକୁ ଖାଇଯିବା, ଗ୍ରାସ କରିଯିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖେ ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଆମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଜୀବନ, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। ଜଣେ ମୋ କଥା ମାନୁନି ମାନେ ସେ କେମିତି ମୋ କଥା ମାନିବ ତାକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ମେଥଡ଼ରେ ଯାଉ। ହେଲା ପ୍ରଥମ ମେଥଡ଼ ହେଲା ପୋଜେସ୍ କରିବା, ଡିଜଲ୍ଭ କରିବା ଆଉ ଡିଭର୍ କରିବା, ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେବା ଯେମିତି ସେ ଆଉ ନଥିବ, ଯେ ଥିବ ଯେ ଆଉ କିଛି କଥା କହିବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ କାହିଁକି ସେମିତି କରୁ, ଏଇଥିପାଇଁ କରୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱର ଗୋଟେ ହଉ। ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 50 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 50 ପ୍ରକାର କଥା ଯଦି ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଆସିବେ, ସେ କହିବେ ମୋର କଥାଟା ହିଁ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ ବା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଷା ହଉ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭାବନା ଭିତରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କବଳିତ କରୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଲୁପ୍ତ କରୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏକତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ମାଙ୍କର ବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଗ୍ରାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ବା ଏକତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା। ଏଇ କେଓସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଡିସ୍କର୍ଡ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଗୁଡ଼ିକ, ଇଏ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ଆମ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ। ଆମେ ଆଜି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଛୁ, ଆମେ ଆଜି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆମେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଅସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଅଛୁ। ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଭିତରୁ ଏଇଟା ଆସିଛି, ଯେଉଁଠୁ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଇଛି, ଆମେ ସେଇ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ପୁଣି ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଇନ୍ ଦିସ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଦି ରିଅଲ୍ ସଚିଦାନନ୍ଦ ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ଏମର୍ଜ। ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ବାସ୍ତବ ବା ପ୍ରକୃତ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆବିର୍ଭାବତ ହେବେ। ନିଶ୍ଚୟ, ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଥରେ। ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? ସେଇ ମେନ୍, ଆଜି ଯେଉଁ ମଣିଷଟି, ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଲିଭ୍ ଏଜ୍ ଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ବିଇଂ। ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚୁଛି, ସିଏ ଦିନେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ବିଇଂ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ନୁହେଁ, ସେ ହେବ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଭିତରେ ରହିଛୁ। ଆମ ସୁଖ, ଆମ ଦୁଃଖ, ଆମ ସ୍ନେହ, ଆମ ସହାନୁଭୂତି, ଆମ ସଂସାର, ଆମ ପରିବାର, ଆମ ଦେଶ, ଆମ ଧର୍ମ, ଆମ ଜାତି, ଆମ ଆଦର୍ଶ, ଆମ ଇଗୋ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେବା। ଏବଂ ମଣିଷ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ହିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ କନସିୟସନେସ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ୱାଇଡେନ୍। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୀମିତ ମାନସିକ ଚେତନା ରହିଛି ତାହା ଦିନେ ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିବ, ୱାଇଡେନ୍ ହେବ। ୱାଇଡେନ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନା ଟୁ ଦ ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ ୟୁନିଟି, ଅତି ଚେତନାର ଏକତ୍ୱ ଭିତରକୁ ସେ ଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚେତନାଟି ଯେତେବେଳେ ଅତି ଚେତନାର ବିସ୍ତୃତି ଭିତରକୁ ଗତି କରିଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଚ୍ ଏମ୍ବ୍ରାସେସ୍ ଅଲ୍। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସବୁ କିଛିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ, ଆପଣାର କରିନେବେ, ନିଜର ମନେ କରିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ସେ ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟର ଘର, ଅନ୍ୟର ମଣିଷ, ଆମର ଶତ୍ରୁ, ଆମର ମିତ୍ର, ଏଇ ବାଟରେ ଆମେ ଭାଗ ହେଇଛୁ।
କିନ୍ତୁ ଦିନ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱସତ୍ତା ହେବା, ଯେତେବେଳେ ଅତିଚେତନାର ଏକତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ଆଉ ସେଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତକୁ ଆପଣାର ମନେ କରିବା। His narrow heart has to learn the infinite embrace। ଆଜି ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ସିଏ ତାର ଅନନ୍ତ ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଆଲିଙ୍ଗନଟିକୁ ସେ ଶିଖିଯିବ, ଇନଫାନିଟ୍ ଏମ୍ବ୍ରାସ୍ ସେ ଶିଖିଯିବ। ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଦାହରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥାଏ 1970-71, ବାଂଲାଦେଶରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେନାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ସେନା, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ସବୁ ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଭାରତରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତର କିଛି ସଂଗଠନ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେଟାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶରଣାର ଦେଉଛେ, ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବ, ଆମ ଖାଇଯିବେ, ସେମାନେ ଚୋରି କରିବେ, ଏମିତି କରିବେ, ସେମିତି କରିବେ, ନାନା କଥା, ନାନା ଆଶଙ୍କା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ସଭାରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଏ କଥାଟା ଶୁଣିଥିଲି, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜାଗାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଭାବ ଅଛି ଆମ ହୃଦୟରେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହୃଦୟରୁ ଜଣକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁ, ତାପରେ ସେ ଜାଗାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଗାଟି ପୃଥିବୀରେ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଇ ଗଡ୍, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାର ଅହମିକା କାରଣରୁ, ଯେହେତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର ମନେ କରିପାରୁନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଜାଗା ମନା କରିଦେଉଛି, ନା ଏଠି ଜାଗା ନାହିଁ, ଏଠି ରହିପାରିବନି, ଏଠି ରୁହନି, ଏଇଟା ଆମ ଜାଗା। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନସିକ ଚେତନାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଲା ଭଳି ଅନନ୍ତ ଆଲିଙ୍ଗନର, ଅନନ୍ତ ଆପଣାରପଣର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥାକୁ ସେ ଶିଖିଯିବ, ଯେଉଁ ହୃଦୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଆମର ଅଛି। and replace its lost and discards by universal love। ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କାମନା ରହିଛି, ଆମ ପାଖରେ ଡିସ୍କର୍ଡ ରହିଛି, ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ସମାକୁଳତା ରହିଛି। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମରେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା। ଆମ ପାଖରେ ଆମର କାମନାଟି ପ୍ରେମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ କାମନା ଜାଗାରେ ପ୍ରେମ ଆସିବ, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଡିସ୍କର୍ଡ ମନେ କରୁଛୁ ସେଇଠି ଏକତ୍ୱ ଆସିବ। ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରେମର ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ and he is restricted vital being to become equal to the whole shock of the universe upon it। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସଂକୁଚିତ ପ୍ରାଣଚେତନା ରହିଛି, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଭାଇଟାଲ୍ ବିଙ୍ଗ ରହିଛି। ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସମୂହ ବିଶ୍ୱର ଆଘାତକୁ ନିଜ ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରିପାରିବ। Discords by universal love and its restricted vital beings to become equal to the ସମକକ୍ଷ ହେବ, ସମାନ ହେଇଯିବ to the whole shock of the universe upon it। ନିଜ ଉପରକୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଆଘାତ ଆସୁଛି, ବିଶ୍ୱର ଆଘାତ, ସକ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କରେ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବେ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଲର୍ଡ ବୁଦ୍ଧ, ଆମେ ସକ୍ରେଟିସ୍, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱବେଦନ ମଣିଷ, ଯେଉଁମାନେ ହୋଲ୍ ସକ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସଟାକୁ ନିଜ ଉପରେ ନେଇପାରନ୍ତି, ସବୁ ଅପମାନକୁ ସହିପାରନ୍ତି, ସବୁ ଆଘାତକୁ ସହିପାରନ୍ତି, ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସବୁ ମଣିଷର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଦିନେ ତାର ଏଇ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଆସିବ ଯେ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଅଭିଘାତକୁ ସହି ପାରିକି ତାର ବିଶ୍ୱ ବେଦନାର ବା ବିଶ୍ୱ ଅଭିଘାତ ଗୁଡ଼ିକର ସମକକ୍ଷ ବା ସମାନ ହେଇପାରିବ, ସେ ସବୁ କିଛି ସହିପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? and capable of universal delight। ତ ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆଘାତକୁ ସହିପାରିବାର ସମକକ୍ଷ ହେଇଯିବ, ସେଦିନ ସିଏ କ'ଣ କରିପାରେ? ବିଶ୍ୱଗତ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଆଜି ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ବଦଳିବା ଉଚିତ, ଆମର ଭୂମିକାଟି କ'ଣ, ଏସବୁ କଥାକୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଧାଡ଼ିର, ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଧାଡ଼ି ରହିଗଲା।
18 ପାରାଗ୍ରାଫ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟାକି ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଆମେ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ରହିଛି ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କର, ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ୍ରମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ କବିତାର ରୂପରେ ଦର୍ଶନଟିକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଆମ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏବଂ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ତେଣୁ ଆମେ ତା'ର ସୁଯୋଗ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଏଇଭଳି ମହାପ୍ରଜ୍ଞାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରୁଛୁ ବା ଏଇ ମହାପ୍ରଜ୍ଞାର ସ୍ପର୍ଶ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।